اب آپ تمام لوگوں نے پریپوزیشنی بھی سمجھ لیں، آرٹیکلی بھی سمجھ لیں، جس میں سے آرٹیکلی ڈیٹرمینیٹیوی کیا ہوتی ہیں، آرٹیکلی انڈیٹرمینیٹیوی کیا ہوتی ہیں ہم نے سمجھ لی، پریپوزیشن آرٹیکولاتے یا پریپوزیشن کنتراتے بھی ہم نے سمجھ لیے۔ لیکن ایک سوال جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ آرٹیکلی کس تناسب سے اور کس طرح استعمال ہوتی ہے، لیکن آیا کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر آرٹیکلی استعمال نہیں ہوتی؟ تو ابھی اس میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا کہ کب آپ نے آرٹیکلی کا استعمال نہیں کرنا۔ اور میں پھر سے دہراتا چلوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پہ 30% اٹالین بھی، یعنی کہ جو صرف پڑھے لکھے اٹالین ہوتے ہیں یا جو نیٹو، جو گھروں سے ہی پیدائشی اٹالین زبان بولتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 70% اٹالین لوگوں کی پہلی زبان اٹالین نہیں ہوتی، وہ اپنی لوکل لینگویجز، جیسے ہم پاکستان میں ہمارے سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، گلگتی، بلتی، سرائکی، کشمیری، یہ جو مختلف قسم کی 30-35 زبانیں ہیں چھوٹی موٹی، تو یہ بولیاں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں۔ تو 70% اٹالین لوگ جو پیدا ہوتے ہیں تو اپنے گھروں سے جو وہ زبان سیکھتے ہیں وہ علاقائی زبان ہوتی ہے۔ جب وہ پھر 5-7 سال کی عمر میں یا بڑے ہو کر جب وہ تھوڑا اسکول جاتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ یہ زبان سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر آپ خود سمجھیں گے، جس طرح پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، میں پورا پاکستان گھوما ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20% لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان ٹھیک طریقے سے بول سکتے ہیں، مکمل گرامر کے ساتھ بات نہیں کر رہا، 20% لوگ میں کہہ رہا ہوں جو کہ ٹھیک اردو بول لیتے ہیں، مکمل یا پرفیکٹلی گرامر کے اصولوں کے مطابق تو شاید 5% ہی ہوں پھر، یا 3% ہوں۔ تو یہ مسئلہ اٹلی میں بھی ہے۔ اٹلی میں 70% جو اٹالین لوگ ہیں ان کی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے اٹالین، فرسٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ 70% اٹالین ٹھیک ہے، وہ اٹالین ہی ہیں، آیا اسکولوں میں تو وہ بچپن سے پھر سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن بہت سے اٹالین لوگ آرٹیکلی اور پریپوزیشنی اور ان چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں، اور غیر ملکی تو سارے ہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب اس ویڈیو میں وہ سمجھاؤں گا کہ کہاں پر آپ نے آرٹیکلی کا استعمال نہیں کرنا، اور میں بات کر رہا ہوں آرٹیکلی ڈیٹرمینیٹیوی، یعنی کب آپ نے آرٹیکلی ڈیٹرمینیٹیوی نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ غور سے سمجھنا، ایک واحد رشتہ دار کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ واحد ہے، ایک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ آرٹیکلی ڈیٹرمینیٹیوی استعمال نہیں کرو۔ مثال، آپ علمیو فراتیلو نہیں کہہ سکتے، واحد رشتہ دار ہے، ایک بھائی، یعنی میرا بھائی، تو آپ علمیو فراتیلو نہیں کہو گے، آپ صرف کہو گے میو فراتیلو، یہاں آپ آرٹیکولو نہیں لگاؤ گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ غلطی سے لگاتے ہیں، لیکن اصول جو ہے وہ ہے میو فراتیلو، آپ علمیو فراتیلو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ واحد رشتہ دار کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی آرٹیکولو نہیں، لیکن اگر جمع رشتہ دار ہیں، ایک سے زیادہ رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے تو آرٹیکولو لگے گا، آرٹیکولو ڈیٹرمینیٹیو۔ میرے بھائی ای میائی فراتیلی، اب یہاں آرٹیکولو ای آ گیا، لیکن میرا بھائی تو پھر صرف میو فراتیلو، یہاں آرٹیکولو نہیں لگے گا۔ تو کلیہ یہ ہے کہ واحد رشتہ دار کے لیے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کہو گے میو زیو، آپ یہ نہیں کہو گے لو میو زیو، کہو گے میو زیو، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح میو پادرے کہو گے، علمیو پادرے نہیں کہو گے۔ دوسرا جو اس کا فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، شہروں کے نام سے پہلے استعمال نہیں ہوتی۔ جب آپ سٹیز یعنی شہروں کا نام لے رہے ہوں تو پھر آپ آرٹیکلی نہیں استعمال کرتے۔ مثال، مودینا، روما، ملانو، آپ اس طرح بولو گے، ملانو، روما، مودینا، روما، ملانو، آپ اس سے پہلے آرٹیکولو نہیں لگاؤ گے کہ لا مودینا یا لا روما، یا یہ ال ملانو ویسے بنے گا، یہ لا نہیں ہے، ال، لیکن ال بھی نہیں لکھ سکتے، یعنی آرٹیکولو یہاں یوز ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، یہ تینوں غلط ہیں، آرٹیکولی شہروں کے نام سے پہلے استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کہیں گے میں
मो देना जा रहा हूं तो आप कहोगे वादो आ मो देना, आप ये नहीं कहोगे कि वादो अला मो देना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रपोजिशन ही लगेगी लेकिन आर्टिकलो डिटर्मिनेटिवो नहीं लगेगा शेरों के नाम से पहले। तो चूंकि आर्टिकलो नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली फिर आर्टिकोली कॉन्ट्राक्टी भी नहीं लगेगी, यानी आर्टिकोली प्रपोजिशनी आर्टिकोलाती भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रपोजिशनी आर्टिकोलाती तो तभी लगेगी ना जब प्रपोजिशन और आर्टिकलो आगे पीछे है। तो जब आप शेरों के आगे आर्टिकलो डिटर्मिनेटिवो लगा ही नहीं सकते तो फिर प्रपोजिशनी आर्टिकोलाती कैसे बनेंगी। तो शेरों के नाम से पहले सिर्फ प्रपोजिशनी आर्टिकोली कभी नहीं इस्तेमाल होंगी। तो आप सीधा सीधा मो देना रोमा मिलानो, ये ला इल्लो कभी भी नहीं आएगा, ये गलत है, इस तरह ये गलत है। तीसरा, लोगों के नाम से पहले इस्तेमाल नहीं। जब आप किसी इंसान का नाम ले रहे हो, किसी बंदे का बात कर रहे हो से, अब आप किसी इंसान के नाम से पहले नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर आप कहोगे तीना, सोफिया, सारा, मार्को, ठीक है, आप ये नहीं कहोगे ला तीना, ला सोफिया, ला सारा, इल मार्को, ये गलत है। आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव कभी भी लोगों के नामों से पहले नहीं लगती, लोगों का नाम वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशनी अगर जरूरत है तो लगाई जा सकती है, मिसाल के तौर पर वादो द तीना, वादो द मार्को, ठीक है, एदी तीना, एदी मार्को, ठीक है, लोदोआ मार्को, लोदोआ तीना, प्रेपोजिशनी लग रही है, लग सकती है, लेकिन आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव कभी भी नामों से पहले नहीं लगती, और ना ही प्रेपोजिशने आर्टिकोलाते, क्योंकि जब आर्टिकोली ही नहीं लगेगी तो प्रेपोजिशने आर्टिकोलाते भी नहीं लगेगी। तो ये चीज भी अपने जहन में जरूर रखें। एक और चीज, आप किसी के तशख्खुस यानी जैसे हम कहते हैं कि इल सिन्योरे, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, डॉक्टर, जैसे लकब होता है किसी का, उनसे पहले आप आर्टिकोली इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट नाम से नहीं, लेकिन जो लकब होते हैं जैसे मिले होते हैं डॉक्टर या इंजीनियर, या वो जो हम हाजी लगा देते हैं लकब, तो उनसे पहले आप लगा सकते हैं आर्टिकोली। लेकिन अगर आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और वो सामने ही है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं तीसरे बंदे से तो फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर सामने है डॉक्टर तो फिर नहीं कहोगे। मिसाल, अब ये है बुंजोर्नो ला दोत्तोरेसा साल्वी, ठीक है, यानी कि अगर आप दोत्तोरेसा साल्वी, एक डॉक्टर है जिसका लकब है दोत्तोरेसा, नाम है साल्वी, ठीक है, अब दोत्तोरेसा के लिए आप आर्टिकोलो डिटर्मिनेटिवो इस्तेमाल कर सकते हो, खाली साल्वी के लिए नहीं क्योंकि वो नाम है, लेकिन लकब के लिए बिल्कुल कर सकते हो, दोत्तोरेसा के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अब दोत्तोरेसा सामने है, आप गए कमरे में, आप उसके ऑफिस में, आप उसको सलाम कर रहे हो, जैसे बुंजोर्नो दोत्तोरेसा साल्वी, आप कहोगे दोत्तोरेसा साल्वी, आप यहाँ पर आर्टिकोलो नहीं लगाओगे क्योंकि वो सामने है, ठीक है। आप यूं नहीं कहोगे बुंजोर्नो ला दोत्तोरेसा साल्वी, आप दोत्तोरेसा साल्वी के दफ्तर में गए या क्लिनिक में गए, आप अंदर जाके उसको ये नहीं कहोगे बुंजोर्नो ला दोत्तोरेसा साल्वी, आर्टिकोलो डिटर्मिनेटिवो नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट कहोगे बुंजोर्नो दोत्तोरेसा साल्वी। लेकिन लकब से पहले सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब आप वो बंदा मौजूद ना हो और किसी तीसरे से, या मौजूद भी हो लेकिन आप किसी तीसरे से उस बंदे के मुतालिक मुखातिब हैं जिसका लकब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल, येरी ओ परलातो कुल्ला दोत्तोरेसा साल्वी, अब मैं आपसे कह रहा हूँ येरी ओ परलातो कुल्ला दोत्तोरेसा साल्वी, अब मैंने यहाँ आर्टिकोलो लगाया, ये ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं दोत्तोरेसा साल्वी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा और यहाँ पे लकब है उसका, ठीक है। तो इस वजह से लकब के पीछे आप लगा सकते हैं ला, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं सीनियोर, अब मैं तीसरे से कहूं, मैं कह सकता हूं कि ओविस्तो इल सीनियोर खान, लेकिन मैं उसको सामने नहीं कह सकता इल सीनियोर खान को मैं नहीं। लेकिन मैं अगर तीसरे से बात करूं, मैं कह सकता हूँ ये रही ओविस्तो इल सीनियोर खान ला सीनियोरा सारा, मिसाल। लेकिन अगर सामने है सीनियोरा सारा तो मैं नहीं कहूंगा कि चाओ ला सीनियोरा सारा, नहीं। तो सिर्फ लोगों के जो लकब होते हैं, तशख्खुस होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब हम उनके मुतालिक किसी से बात कर रहे हों,
डायरेक्ट उनसे नहीं, और नामों से पहले कभी भी नहीं लगता। ठीक है, तो बुंजोर्नो दोत्तोरेसा साल्वी ठीक है क्योंकि सामने है, हम सामने बात कर रहे हैं, लेकिन सामने हो तो बुंजोर्नो ला दोत्तोरेसा साल्वी गलत है, आर्टिकोलो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उनके मुतालिक किसी से बात कर रहे हैं, येरी ओ parlato con la dottoressa साल्वी, तो फिर हम आर्टिकोलो लगाएंगे क्योंकि हम उनके मुतालिक किसी से बात कर रहे हैं। तो ये 3 उसूल हैं जिन्हें आपने ज़हन में रखना है जब आप आर्टिकोली डिटर्मिनेटिवी का इस्तेमाल करते हैं।